यस्सा प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्सा प्रसादात् नगति कतोऽपि ध्येयं स्तुवामि तस्य जसा श्रीचन्दं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् अजानुलम्बित भुज कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणायावतारो नाम त्रिकालशक्ताय जगन्नाथसुताय च सवित्राय सपुत्राय सकलत्राय ते नाम कौस्तुरीतिलकं ललाटे पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासागरे वरमुक्ति कंकरतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितं विजयते गोपालचूड़ामणि पुल्लेन्दिरवर कान्तिमिन्दु वदनं बर्हावतौ सप्रियं श्रीवत्सलाङ्को मुदार कुस्तुमधारं पीताम्बरो सुन्दरम् गोपीनां नयनोपलार्चित तनु गोगुप्पौ शङ्कावृतं गोविन्दं कलवेन वदन परम दिव्याङ्गभूषणं भजे बर्हापिराभिरामं मृगमदतिलकं कण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मृत शुभगमुखं स्वाधरेण स्तवेन श्यामं शान्तं त्रिभङ्गरविकरवसनं भूषितं वैजयन्तात् वन्दे वृन्दावनस्थं युवती शतवृत्तं ब्रह्म गोपालवेशयं तपित काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुतिं देवी तं नमामि हरिप्रियं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासेन ततो जयमुदीरयेत् द्वादश वयस किशोर मूर्ति क्षेमवर्ण दिगंबरम व्यासनंदन सुखमणि चरणे कोटि कोटि करोतु प्रणाम तुलसी काननम जत्र जत्र पद्मवनानि च पुराणम पाठनम जत्र तत्र सन्निहितो हरि हरि भक्ति पराजे च हरिर्नाम परायणा दुर्वृत्तवा सुवृत्तवा तंग नित्यं नमो नमः वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ये चय गोस्वामीर करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण सकल श्रोता वैष्णव मातृबृंदे करी नमस्कार कृपा करी चरण धूलि दाओ शिरेते आमार दुर्गमे पतिमेन वैश्यस्कलत पादेन गतिर्मोह सकृपा जष्टिदानेन सन्तु सन्तु जबलम्बनम् सर्ववेदान्त सारे श्रीमद्भागवतं दृश्यते तद्रसामृतं तृप्तस्य न अन्यत्र सात् रति कश्चित् बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्रीमद्भागवत महापुराणे परीक्षित महाराज परमहंस शिरोमणि आदरणीय सुखदेव गोस्वामी के जिज्ञासा करलेन आसन्न मृत्युग्रस्त मानुषेर की करा कर्तव्य आमादेर कखन जे कार मृत्यु होबे ता आमरा जानि ना निश्वासेर विश्वास नेই आजके आছি ভালো কালকে নাও থাকতে পারি বিশ্বাস তো নেই ওইজন্য মৃত্যু আমাদের মাথার উপর বসে আছে শ্রীমদ্ ভগবত গীতাতে বলছেন
জন্মস্য হি ধ্রুবমৃতম। অর্থাৎ যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন তাকে মরতে হইবে। জন্মস্য হি ধ্রুবমৃতম। আমরা যারা যারা মাতৃগর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করেছি আমাদের সকলের মৃত্যু অনিবার্য, মরতে হবে। আর যারা যারা মারা গিয়েছেন তারা তাদের কর্ম অনুসারে আবার পৃথিবীতে এসে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। দেবের দুর্লভ আমরা এই মনুষ্য জন্ম পেয়েছি। দেবতারাও বাঞ্ছা করেন এই ভারতবর্ষ কর্মভূমিতে সে মনুষ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করার জন্য। কারণ দেব শরীর হলো ভোগের শরীর, ওই শরীরে সাধন হয় না, ভজন হয় না। ভোগ শরীরে সাধন ভজন হয় না। ঠিক তেমনি ভাবে এই পৃথিবীতে যারা ইন্দ্রিয় সুখ, দেহ সুখ, আত্মসুখ নিয়ে পড়ে আছেন তারাও সাধন ভজন করতে পারে না, তাদের দ্বারাও সাধন ভজন হয় না। কিন্তু সাধন ভজন যদি আপনি না করেন তাহলে আপনার এই আত্মার ঊর্ধ্বগতি করবেন কেমন করে? একমাত্র সাধনের দ্বারা, ভজনের দ্বারাই আত্মার ঊর্ধ্বগতি করা যায়। আত্মার ঊর্ধ্বগতি বলতে কি বোঝানো হয়েছে এখানে? বললেন একজন মানুষ ইচ্ছা করলে সে দেবতা হইতে পারে, একজন মানুষ ইচ্ছা করলে সে দেবরাজ ইন্দ্র হইতে পারে, একজন মানুষ ইচ্ছা করলে সে সাধন ভজন করে ব্রহ্মা পর্যন্ত হইতে পারেন। একে বলা হয় আত্মার ঊর্ধ্বগতি করানো। আর যদি আমরা কর্ম অনুসারে গাছপালা, পশু পাখি, কীট পতঙ্গে গিয়ে জন্মগ্রহণ করি তাহলে আত্মার নিম্নগতি হয়ে গেল। এই মনুষ্য দেহটাই হলো হরিভজনের মূল দেহ। এই দেহ দিয়ে যদি হরিভজন করতে না পারা যায় তাহলে পশু পাখির দেহ পেলে কি হরিভজন করতে পারবেন? কখনো পারবেন না। তাই ভাগবতে বললেন যে ভূপ অনেক অনেক জন্ম করে এসেছ। একটা শুকর তার স্ত্রী শুকরীর সঙ্গে মিলন করে যে সুখ পায়, দেবরাজ ইন্দ্র ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ভোগ করে সেই সুখই তো পায়। সব জুনিতেই আপনি ভোগ করে এসেছেন, সব জুনিতেই আপনি আনন্দ, আত্মসুখ, দেহ সুখ, ইন্দ্রিয় সুখ লাভ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য দেহেতে আপনি ধর্ম আচরণ করতে পারেন নাই। ধর্ম পর কোনো জ্ঞান ছিল না আপনার। কাকে ধর্ম বলে, কাকে অধর্ম বলে, কাকে কর্ম বলে, কাকে অকর্ম বলে, বিকর্ম বলে, কুকর্ম বলে, সেই জ্ঞানটা আপনার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এখন যখন আপনি মনুষ্য দেহ পেয়েছেন, লেখাপড়া করেছেন, জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গ করছেন, পণ্ডিত সাধুগুরু বৈষ্ণবের সঙ্গ করে আপনার এই জ্ঞানটা লাভ হয়েছে যে কোনটা পাপ আর কোনটা পুণ্য, কোনটা ধর্ম, কোনটা অধর্ম, কোনটা সুকর্ম, কোনটা কুকর্ম। এই জ্ঞানটা লাভ হয়েছে। অতএব এই জ্ঞানের দ্বারাই আপনি যদি ভজন পথে অগ্রসর হতে পারেন তাহলে আপনার ঊর্ধ্বগতি হবে, না হলে আপনার নিম্নগতি হবে। তাই আত্মাকে ঊর্ধ্বগতি করতে গেলে কি করতে হবে? সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সদ্গুরুদেবের চরণাশ্রয় করে সাধন করতে হবে, ভজন করতে হবে। সাধিতে সাধিতে তবেই গিয়ে মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে। তাই ভজন করতে হবে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? প্রথমে বললেন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সদ্গুরুদেবের চরণাশ্রয় করে এখন ভজন আরম্ভ করে দাও, ভজন আরম্ভ করে দাও। ভগবানের নাম সংকীর্তন করো। বলে ও তো আমরা ছোটবেলা থেকেই করতেছি নাম সংকীর্তন। ছোটবেলা থেকে নাম সংকীর্তন করলে কি হবে? শাস্ত্রে কি বলেছে? জপ, তপ, তন্ত্র, মন্ত্র দীক্ষাই মূল হয়। দীক্ষা ভিন্ন সর্বকার্য হইবে ক্ষয়। অদীক্ষিত ব্যক্তির যদি মৃত্যু হয় রৌরব নরকে বাস জানিবে নিশ্চয়। স্কন্দ পুরাণে তার আছে হে বর্ণন, মৃত্যুর পরে হইবে তার পিশাচ জনম।
তাই অধিকৃত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে তিনি পিতাসত্ব প্রাপ্ত হন, তখন গয়াতে গিয়া প্রেতশিলাতে গিয়ে তার শ্রাদ্ধ করতে হবে, কিন্তু সবার দ্বারা সেটা সম্ভব নয়। অথবা ভাগবত সপ্তাহ জ্ঞান যজ্ঞ পাঠের মাধ্যমে আপনি সেই প্রেতাত্মার উদ্ধার করতে পারবেন, কিন্তু এত টাকা পয়সা খরচ করাও সবার দ্বারা সম্ভব নয়। একটা ভাগবত সপ্তাহ দিতে গেলে 1,00,000 লাখ টাকা খরচ আছে, সবার দ্বারা সম্ভব নয়। এই জন্য বলছেন এখন থেকে আপনি ভজন শুরু করে দিন, সাধন শুরু করে দিন। সাধনের দ্বারা, ভজনের দ্বারা, হরি ভজনের দ্বারা আপনার পাপকে আপনি নাশ করতে পারবেন। অন্য কোন পুণ্যের দ্বারা কখনো পাপের নাশ করা যায় না। এই বিষয়ে সুন্দর একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আমরা মনে করি আজ করব না, আজকে আমি গুরুকরণ করব না, 1 মাস পরে করব, 1 বছর পরে করব। কেউ মনে করে ছেলেকে বিয়ে দেওয়ার পরে দীক্ষা নিব, কেউ বলে মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার পরে দীক্ষা নিব, কেউ বলে বৃন্দাবন তীর্থ ঘুরে এসে দীক্ষা নিব। ভুল, এই সিদ্ধান্তটাই ভুল। তুমি কিসের উপর ভরসা করে বলতেছ? তোমার তো নিঃশ্বাসের উপরও বিশ্বাস নেই, ভরসা নেই। কখন যে তুমি পটল তুললে তলে যাবে তার তো কোনো অন্ত নেই। এই জন্য শুভস্য শীঘ্রম, যে কোনো শুভ কাজ যদি সুযোগ পাওয়া যায় তাহলে যত তাড়াতাড়ি করা যায় ততই লাভ, ততই কল্যাণ। এই বিষয়ে একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দেবর্ষি নারদ একবার তীর্থ ভ্রমণ করতে বেরিয়েছেন। তো তীর্থ ভ্রমণ করে এই পৃথিবীর মানুষের দুর্দশা তিনি দর্শন করে বড় দুঃখিত, বড় ব্যথিত। কলিহত জীব, এই কলিহত জীবের সাধন ভজনে কোনো রুচি নাই। তারপরে তিতাব জ্বালায় তারা জর্জরিত। আদি দৈবিক, আদি ভৌতিক, আধ্যাত্মিক এই তিতাব জ্বালাতে তারা জর্জরিত। পরমায়ু অতি অল্প, অন্নগত প্রাণ, সাধন ভজনে কোনো রুচি নাই। তার মধ্যে আবার নানা প্রকারের উৎপাত। অধর্মকে ধর্ম বলে মেনে তারা চলছে, আর যেটা প্রকৃত ধর্ম সেটার কোনো খবরই রাখে না। এটা অধর্ম বলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। দেবর্ষি নারদ কলিহত জীবের দুর্দশা দর্শন করে বৈকুণ্ঠে গিয়া নারায়ণকে বলছেন, হে প্রভু, আপনি আমাকে কৃপা করুন, আপনি আমাকে শক্তি দেন, কলিহত জীবকে যেন আমি উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি আপনার কাছে। ঠিক আছে, যাও, তুমি কলিহত জীবকে আমার নাম প্রেম দান করো, আমার নাম প্রেম কলিহত জীবকে দান করো, তাহলে কলিহত জীব আমার নাম করে উদ্ধার হইবে। যাও তুমি। দেবর্ষি নারদ আসলেন, অনেক লোককে বলছেন, অরে তোরা দীক্ষা নে, হরিনাম নে, হরিনাম কর, কিন্তু কেউ রাজি নয়। বাংশলি পূজে কেহ মধ্য মাংস দিয়ে যুগিপাল ভুগিপাল মহিপালের গীত গেয়ে রাত্রি দিন কাটিয়ে দেয়। ছেলে মেয়ের বিয়েতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে, কিন্তু হরি সেবা, হরিবাসর, হরি নামের কোনো গন্ধ নাই। দেবর্ষি নারদ বড় চেষ্টা করলেন এই হরি নাম প্রচার করার জন্য। তিনি সব জীবকে বলতেছেন, হে জীবগণ, কৃষ্ণ নাম কি হিরে মতি, राम नाम की हीरे मोती, और मैं बिखरा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुरी मचाहूँ गली गली, सुरी मचाहूँ गली गली, राम नाम की हीरे, कृष्ण नाम की हीरे, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुरी मचाहूँ गली गली, सुरी मचाहूँ गली गली। हे কলিহত জীব, আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি গোলকের প্রেমদান হরিনাম সংকীর্তন।
তোমরা সবাই হরিনামে দীক্ষিত হও, হরিনাম গ্রহণ করো। এটা হীরামণি মুক্তার মতো দামি বস্তু, একে যে যতটা সংগ্রহ করে রাখতে পারবেন তার ততই লাভ। আমি বিনামূল্যে তোমাকে দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ করো। রাম নাম কি হিরে মন, কৃষ্ণ নাম কি হিরে মন, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचा हूँ गली गली, सुर मचा हूँ गली, भाई सुर मचा हूँ गली गली, सुर मचा हूँ। ओ माये का दीवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। আমরা সবাই মায়ার দিওয়ানি, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার 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 করে। কিন্তু আমি যে কার সেটা একবার চিন্তা করি না। তাই বলছেন माये का दीवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माये का दीवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। हाथी घोड़ा माल खजाना यही पर रह जाएगा, यही पर रह जाएगा। আমরা সবাই জানি আমাদের হাতি ঘোড়া বাড়ি ঘর মাল খাজানা সব এখানে পড়ে থাকবে, কিছু সঙ্গে যাবে না। কিন্তু তথাপিও ওইগুলার জন্যই আমরা পিছনে পিছনে দৌড়ি। মায়ে কা দীवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। हाथी घोड़ा माल खजाना यही पर रह जाएगा, यही पर रह जाएगा। सुंदर काया तेरी मिट्टी होगी, सुंदर काया तेरी मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। হাতি ঘোড়া মাল খাজানা বাড়ি ঘর এখানেই করে থাকবে, কিছু সঙ্গে যাবে না। কিন্তু আপনি যতটা ভজন করবেন, যতটা হরিনাম করবেন, সেটাই আপনার সঙ্গে যাবে। তাই বলছেন রাম নাম কি হিরে মোতি, কৃষ্ণ নাম কি হিরে মোতি, मैं बिखरा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली, सुर मचाऊं गली गली। क्यों करता है मेरा मेरा, एक तो तेरा मुकाम नहीं। এটা আমাদের বাসা, আর ঘর হলো ওখানে। ওটা হলো নিজের বাড়ি ঘর, আর এটা হলো বাসা বাড়ি। দুদিনের জন্য আসছেন, আবার ফেলে চলে যেতে হবে। কিন্তু তারপর আমার করে দুই হাত জায়গার জন্য মারামারি, ভাইয়ে ভাইয়ে মাথা ফাটাফাটি, কোনা কোনি। क्यों करता है मेरा मेरा, एक तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा, एक तो तेरा मुकाम नहीं। झूठ जग में फंसा हुआ झूठ, वो ही सच्चा इंसान नहीं, वो ही सच्चा इंसान नहीं। দেখেন প্রকৃত মানুষ কাকে বলা হয়? যিনি মনুষ্যত্ব অর্জন করতে পেরেছেন তিনি তো প্রকৃত মানুষ। যারা মিথ্যা সংসারকে নিয়ে পড়ে আছেন, পশুর মতো জীবন যাপন করছেন, আহার লাগলে খাবারের জন্য ছুটছেন, নিদ্রা আসলে বিছানা খুঁজতেছেন, আহার নিদ্রা
দয়া, ভয়, মিথুন, এই চারটি ধর্ম পশুর মধ্যেও আছে। কিন্তু এই চার ধর্ম নিয়ে যদি আপনি পড়ে থাকেন, তার থেকে বেশি কিছু না করেন, তাহলে আপনারা পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই। ধর্মহীনা মনুষ্য পশু বিষমানা। কোথায় ছিল আপনার ছেলে, আর কোথায় ছিল আপনার মেয়ে বাড়িঘর? কেন আমার বলে বৃথা সময় নষ্ট করে দিচ্ছে? একবার চিন্তা করলেন না, আমি কার, আমি কোথায় ছিলাম, কে আমাকে পাঠিয়েছে, কিসের জন্য পাঠিয়েছে? সেই কথাটা একবার ভাবলাম না। যারা ভেবেছে তারা কিন্তু মালামাল হয়ে গেছে। কিন্তু যাওয়ার সময় তুমি একটা কানা করিও নিয়ে যেতে পারবে না। তখন তোমার মতো কাঙ্গাল আর কেউ নাই। বৈতরণী নদী পার হওয়ার মতন পয়সা নাই তোমার। ভব নদী পার হবে তো দূরের কথা। আখিরি মে কাঙ্গাল হুয়া, এক বড়ি কেন 5 বড়ি সোনা লাগিয়ে রাখে দেন, আমি আপনাকে ছাড়বে না। কিন্তু আপনি যদি 10 টাকা দিয়ে 20 টাকা দিয়ে একটা তুলসীর মালা গলায় দেন, জম আপনার কাছেও আসবে না। তুলসীর মালার এমনই মহিমা, উর্ধপুণ্ড তিলক রচনার এমনই মহিমা। তাই বলছেন চাঁদি শুনে বালে
আমার করবে। 50 বছর, 60 বছর, 70 বছর হয়ে গেল বয়স, এখন পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, গুরু পদাশ্রয় করেন নাই, হরিভজন করেন নাই, শুধু আমার করে যাচ্ছে। আরে আমার করার তো সময় আছে, একটা বয়স তো আছে। আমাদের জীবনটাকে 4 ভাগে ভাগ করা হয়েছে, ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। কিন্তু 50-60 বছর বয়স হয়ে গেল, এখনো তোমার দীক্ষাই হয় নাই, কখন তুমি হরিভজন করবে? শুধু খালি আমার করে যাচ্ছে। দুনিয়া কো তুই কবে তবে পাগলে মেরা কেটে যায়েগা, দুনিয়া কো তুই কবে তবে মেরা কেটে। দেখবেন একটা পাখিও তো ডিম দেয়, বাচ্চা হয়, সেও তো তার সন্তানকে ভালোবাসে, দূর দূরান্ত খাবার এনে মুখে তুলে এনে খাওয়ায়। কিন্তু ওই পাখিটা যখন উঠতে শিখে নেয়, যাও এবার তোমার কামাই তুমি করো, তোমার খালি তুমি খাও, আর দায়িত্ব নেই। কিন্তু আমাদের একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেলেও আমরা মায়া ছাড়তে পারি না, যে এইবার একটু হরিভজন করি, তাতে নাই, খালি আমার। দুনিয়া কো তুই কবে তবে পাগলে মেরা কেটে যায়েগা, দুনিয়া কো তুই কবে তবে পাগলে মেরা কেটে। ঈশ্বর কা তুই ভুল গিয়া তো অন্ত মে পস্তায়েগা, অন্ত মে পস্তায়েগা। ঈশ্বর কা তুই ভুল গিয়া তো অন্ত মে পস্তায়েগা, অন্ত মে পস্তায়েগা। দুদিন का यही चमल खिला है, दुदिन का यही चमल खिला है, तेरे मुरझाए कली कली। ফুল কলিং ফুটে থাকে, ঘরে পড়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক তেমনি আমাদের রূপ যৌবন বেশি দিন থাকে না, তার জন্য অহংকার করিও না। দুদিন का यही चमल खिला है, दुदिन का यही चमल खिला है, तेरे मुरझाए कली कली। ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाहूं गली गली, सुर मचाहूं गली गली। हीरे मोती कृष्ण नाम की हीरे मोती, मेरी गिराहूं गली गली। ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाहूं गली गली, सुर मचाहूं गली गली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोला भगवान मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय। এত করে দেবশ্রী নারদ কলিহত জীবকে বুঝাইলেন, তথাপিও কলিহত জীব এই হরিনাম গ্রহণ করতে চায় না, হরিনাম নিতে চায় না। তারা ব্যবহার রসেই তারা মত্ত হয়ে আছেন, সুখে মত্ত হয়ে আছেন। কি করবেন?
কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না। কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ দেখেন এক বৃদ্ধ, সেই বৃদ্ধটা খুব অসুস্থ, তার মধ্যে আবার চোখে দেখে না, তার 4-5টা নাতি নাতনি আছে। কেউ ঘাড়ে উঠে, কেউ কাঁধে উঠে, কেউ কুলে উঠে, কেউ পিছন দিকে জড়িয়ে ধরে, খুব দাদুর সঙ্গে চলছে কুস্তানুস্তি, স্বস্তি নাস্তি, বুঝেছেন, চলছে দাদুর সঙ্গে, আর দাদুও তাদের সঙ্গে খেলতে। দেবর্ষী নারদ দেখলেন এই বেচারা তো খুব দুঃখী মনে হচ্ছে। এগে তো রোগে সুগে জর্জরিত, তার মধ্যে বয়সও হয়ে গেছে 90-95 বৎসর, হাঁটু দুইটা মাথা একবারে এক হয়ে গেছে, দাঁত টাত পড়ে গেছে, আর কদিন বাঁচবে, তারে গিয়ে একটু উপদেশ দিয়ে দেখি। তাকে গিয়ে একটু উপদেশ করে দেখি, সে যদি নাম নেয় তাহলে তো কল্যাণ হবে। দেবর্ষী নারদ গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ও ভাই, তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে তুমি বড় দুঃখী। বলে হ্যাঁ, কি করব, কর্মফল তো ভোগ করতে হবে। বলে হ্যাঁ, ঠিক, কর্মফল ভোগ করতে হবে, কিন্তু সাধন ভজনের দ্বারা না তার ব্যাগটাকে কিছু পরিবর্তন করা যায়। দেখবা অনেক সময় আকাশে একেবারে অন্ধকার হয়ে মেঘ উঠেছে না, অন্ধকার সূর্যকে মধ্যে ঢেকে দিয়েছে, চতুর্দিকে অন্ধকার, খুব বাতাস চলতেছে, বিরাট বড় বড় গর্জন হচ্ছে বজ্রাপাতের, কিন্তু পরে 2-4 ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে চলে যায়। হয় না এরকম? কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে চলে যায়, কিন্তু হাব ভাব দেখে বোঝা গেছে না জানি কি রকম ঝড় বৃষ্টি হবে, হয়তো বাড়ি ঘরে চাল টুল উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে, প্রচুর বৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু হালকার মধ্যে চলে গেল। ঠিক তেমনি ভাবে যেটা ঘটার ঘটবে তো, কিন্তু কমের মধ্যে তো হয়ে যায়। হয়তো আপনার এখানে হাত ভাঙ্গার কথা ছিল, সেখানে পিছল খেয়ে পেয়ে হাতের মধ্যে একটু ব্যথা পেয়েছে, বেঁচে গেল সাধন ভজনে। তো এই যে বয়সে, এই বয়সে যদি ভজন না করো বাবা, তাহলে কবে ভজন করবা? এখন বুঝতে পারছো কর্মফল ভোগ করতেছ, তো যৌবনে কর্মটা ভালো করতে পারলে না। যৌবনে কি করেছ? বলে ডাকাতি। যৌবনে ডাকাচ্ছিল, হ্যাঁ আমি নাম করা ডাকাচ্ছিলাম, এখন পর্যন্ত আমার নাম শুনলে অন্য কেউ বাড়িতে ঢুকতে হিসাব করে, অমুক ডাকাত, নাম করা ডাকাচ্ছিল। সারা জীবন যে ডাকাতি করেছো, মানুষের মাথায় ডান্ডা মেরে টাকা এনেছ, এর ফল তো তোমাকে ভোগ করতে হবে। যদি তুমি হরিনাম না করো তাহলে তোমার উদ্ধারের কোনো উপায় নেই। বলে কেন? আমার ছেলে আছে, আমার মেয়ে আছে, আমার নাতিপুতি আছে, তারা আমার নামে শ্রাদ্ধ করবে, পিণ্ডি দিবে, তর্পণ করবে, আমি উদ্ধার হয়ে যাব? কখনো না। এই সিদ্ধান্তটাই ভুল। তুমি যদি নিজে নিজের আত্মাকে সাধন ভজন করে উদ্ধার করতে না পারো, তো ছেলে মেয়ে নাতিপুতি ভাতের পিণ্ডি দিয়ে তোমারে উদ্ধার করবে। তারা কতটুকু উদ্ধার করতে পারে? একজন পুত্র পিতাকে পুং নামক নরক থেকে উদ্ধার করতে পারে, তাই বলে জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করে দিবে? তা তো কখনো হয় না। জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করবে, এটা কখনো হয় না। একজন পুত্রের অতটাই ক্ষমতা, তিনি পুং নামক নরক থেকে তার পিতাকে উদ্ধার করে দিতে পারেন। পাপের নাশ হলে স্বর্গে গেলেন, স্বর্গভোগ করে আবার তো পৃথিবীতে এসে জন্ম নিতে হবে। জন্ম মৃত্যু নিবারণ করতে গেলে তোমাকে স্বয়ং ভজন করতে হবে, না হলে হবে না। আর তুমি যে বলছো তোমার ছেলে পিণ্ডি দিলে তুমি উদ্ধার হয়ে যাবে, এই আশা তুমি কেমন করে করলে? যে ছেলে একাদশী ব্রত করে না, যে বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা নেয় নাই, যে সাধন করে না, ভজন করে না, আরে তার হাতের জল পিণ্ডিতে পিতৃপুরুষরা গ্রহণই করবে না। তোমার 90 বছর বয়স গেছে, তুমি এখনো দীক্ষা নিলে না, তো ছেলে মেয়েও তো দীক্ষা নেয় নাই।
অধিকৃত ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করবে, তর্পণ করবে, পিণ্ডদান করবে, তার দ্বারা তুমি উদ্ধার হবে আর তোমার পিতৃপুরুষ উদ্ধার হবে, এটা তুমি ভুল মনে করে। এই ধারণাটাই তো তোমার ভুল। সংসারে লোকের আশা করিও না, তুমি তোমার ভজন করে যাও। সংসার কি লোগো কি आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम गुना करना। हरि नाम गुणगान करो। এই সংসারে কেউ তোমার নয়। তুমি যতই বলো আমার স্বামী, আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার নাতি, আমার পতি, আমার বাড়ি, আমার ঘর, কেউ কারো না। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে ধুন্ধুকারী তার বাবাকে এই জ্ঞানটা দিয়েছিলেন, আত্মদেব ব্রাহ্মণরে। এই জগতে কে কার মা, কে কার বাবা, কে কার ছেলে আর কে কার স্বামী, তো মায়ার খেলা। মায়ার কারণে আমরা এ আমার ছেলে, এ আমার স্ত্রী, এ আমার নাতি, এ আমার অমুক। বাস্তবতা কেউ মা মানেই তো না। মায়া মানে মা মানেই হলো না। না শব্দটাকেই সংস্কৃতে মা শব্দের দ্বারা ব্যবহার করা। মা ফলেষু কদাচন, দেখেন না, মা মানে না, না। অতএব সংসার কি লোগোं की आसान किया करना, संसार की लोगों की आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना। संसार के लोगों की आसान किया करना, संसार के लोगों की आसान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना। जीवन की समुद्रान में तूफान भी आते हैं, जीवन की समुद्रान में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु की सहारा है उसे पार लगाते हैं, जो प्रभु की सहारा है उसे पार लगाते हैं। भगवान को आके उन्हें याद तो कर लेना, भगवान को आके उन्हें याद तो कर लेना, यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, प्रभु नाम जपा करना। সমুদ্রের মধ্যে যেরকম ঢেউ আসে, জোয়ার ভাটা হয়, আমাদের সংসার সমুদ্রের মধ্যে ঢেউ আসে। ছেলে কথা শুনে না, মেয়ে কথা শুনে না, স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া, শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া, আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ঝগড়া, কলহ, ঢেউ, এইগুলোই তো জোয়ার ভাটা, অনুকূল প্রতিকূল ঢেউ। তাহলে এই ঢেউয়ের হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? তোমার দেহরূপী নৌকাকে শ্রী গুরুদেব। গুরুদেব হলেন তোমার এই দেহরূপী নৌকার মাঝি। তোমার দেহরূপী নৌকা
সংসার রূপী সমুদ্রের ঘাত প্রতিঘাত রূপী ঢেউ থেকে রক্ষা করবেন। তাই বলছেন জীবন কি সমুদ্র में तूफान भी आती है, जीवन की समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु का सहारा है उसे पार लगाते हैं, जो प्रभु का सहारा है उसे पार लगाते हैं। भगवान को आते हैं उन्हें याद तो कर लेना, भगवान को आते हैं उन्हें याद तो कर लेना। यहाँ कोई नहीं अपना गुलाम जपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना गुलाम जपा करना। अरे बुड्ढा, তোমার 90 বছর বয়স হয়ে গেল, তুমি এখনো বুঝলে না? এক পাও তো শ্মশানে চলে গেছে, আর কবে বুঝবে? এখনো সময় আছে। अपना ना समझ लेना, ये देश में बिताना है, अपना ना समझ लेना, इस देश में बिताना है। भगता दुखी न हो, प्रभु तुमसे मंजिल है, प्रभु की दुखिया हो, प्रभु तुमसे मंजिल है। भगवान
হরিনাম সংকীর্তন কি। দেবর্ষি নারদ ওই বৃদ্ধ পুরুষটাকে অনেক বুঝাইলেন। বৃদ্ধ পুরুষকে বললেন, তুমি চলো আমার সঙ্গে। কেন? বিষয়ে থাকিলে কৃষ্ণ প্রেম নাহি হয়, বিষয় হইতে দূরে কৃষ্ণ জানিবে নিশ্চয়। অতএব তুমি আমার সঙ্গে চলো। বৃদ্ধ লোকটা বলছে, আরো কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমি আপনার সঙ্গে যাব। কেন? বলে, দেখতে পাচ্ছেন না এখন ধান কাটার সময়, ধান কাটা হচ্ছে, ধান আসতেছে, ধান শুকানো হচ্ছে। এখন যদি আমি চলে যাই তাহলে আমার ছেলের সম্পত্তিগুলো রক্ষা করবে কে, দেখবে কে? এই যে 3টা 4টা নাতিপুতি, একটা 6 বছরের, একটা 4 বছরের, একটা 2 বছরের, 2 বছর পর পর একটা। তো আমি আছি বলে এরা আমার সঙ্গে খেলাধুলা করতেছে, আমি তা রাখতেছি। বৌমা ঘরের কাজ সামলিয়ে নিচ্ছেন। আমি যদি মরে যাই তাহলে এদেরকে দেখবে কে, আর ঘরের কাজ বা সামলাবে কে? মহারাজ, আমি কথা দিচ্ছি আপনার সঙ্গে যাব, কিন্তু এখন না, আরো কটা দিন পরে আসুন। ধান পান উঠে যাক না, আপনি কিছুদিন পরে আসুন, আমি কথা দিলাম তো যাব, আপনার সঙ্গে যাব। সত্যি? বলে, সত্যি সত্যি, 3 সত্যি, যাব আপনার সঙ্গে, হরিভজন করব, তীর্থ ভ্রমণ করব। আহা, ঠিক আছে। দেবর্ষি নারদ বললেন, যাই হোক বাবা, পৃথিবীর মধ্যে একজন লোক তো রাজি হয়েছে তাহলে আমার কথায়। যেখানে পাঠ হয়, কীর্তন হয়, হাজার হাজার লোকে পাঠ কীর্তন শুনে, কিন্তু সবার মনে পরিবর্তন হয় না, সবার মনে ধাক্কা লাগে না, সবার মনে নির্বেদ উপস্থিত হয় না। তো 2-1 জনের হয়, যাদের হয় তাদেরই লাভ, কল্যাণ হয়ে যায়, মঙ্গল হয়ে যায়। ঠিক আছে। দেবর্ষি নারদ চলে যাওয়ার পর এই বুদ্ধ চিন্তা করতেছে, বুদ্ধা, আমি মরে গেলে পরে আমার ছেলেরই ধন সম্পত্তি রক্ষা করবে কি? এত ধান চাউল টাকা পয়সা বাড়ি, আমি আছি বলে কোন চোর ডাকাত বাড়িতে ঢুকে না ভয়ে, কিন্তু আমি মরে গেলে তো চোর ডাকাত লুটপাট করে নিয়ে চলে যাবে। হে ভগবান, আমি যদি মারা যাওয়ার পরে একটা কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি এই বাড়িতে, তাহলে তো আমি আমার ছেলের ধন সম্পত্তি পাহারা দিতে পারবো। এটি মনে বারবার, আমি তো মরেই যাব, 95 বছর বয়স হয়ে যা, কদিন বাঁচবো, কিন্তু মরার পরে যদি আমি একটা কুকুর হয়ে আসি তাহলে তো অন্তত পক্ষে আমার সম্পত্তিটা রক্ষা করতে পারবো চোর ডাকাইতের হাত থেকে। বাসনা। গীতাতে কি বললেন? জং জং ব্যাপী স্মরণম তেজান্তে কলেবরম। মৃত্যুর সময়ে যার মনে যেমন ভাব উদয় হবে, পরজন্মে তিনি সেই দেহই প্রাপ্ত হইবেন। আচ্ছা, মানুষ থেকে কুকুর হচ্ছে, তাহলে আত্মার নির্মগতি হয়ে গেল। আত্মার ঊর্ধ্বগতি না করে নিম্নগতি করলো, কিসের জন্য? ওই বিষয়ে মত্ত হইয়া বিষয়ে ত্যাগ করতে পারে নাই বলিয়া। আশাই পরম দুঃখ। এই আশার কারণে তার দুঃখ উপস্থিত হয়ে গেল। কি দুঃখ! এবার কিছুদিন পরে জ্বর হয়েছে, আর ওই জ্বরে বুদ্ধা মারা গেলেন। বৃদ্ধ ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তার পাপ পুণ্যের বিচার করে বললেন যে একে এখন কুকুর জনি দিয়ে পাঠিয়ে দাও, তাকে কুকুর জনি দিয়ে পাঠাও। এই বাড়িতে একটা কুকুরের রূপ ধারণ করে কুকুরের বাচ্চা রূপে তিনি জন্মগ্রহণ করলেন। দেবর্ষি নারদ তীর্থ ভ্রমণ করতে 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 এসে উপস্থিত হয়েছেন। এসে দেখেন সেই বৃদ্ধ তো আর নেই। বৌমা, ও বৌমা,
আরে তোমার শ্বশুর কোথায়? শ্বশুর মশাই তো মারা গিয়েছেন। মারা গিয়েছে? কিন্তু ও তো আমার সঙ্গে আমাকে কথা দিয়েছিল আমার সঙ্গে যাবে, হরিভজন করবে, তার মধ্যে মরে গেল। আরে মরে গেল কোথায় দেখি তো। দেবর্ষী নারদ ধ্যানে বসছেন। ধ্যানে বসার পরে দেখেন আরে এই বাড়িতেই কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। আচ্ছা, দেবর্ষী নারদ কুকুরের কানটা ধরেছেন, কান ধরে টেনে 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 নিয়ে চলে গেছেন জঙ্গলে, নির্জন স্থানে। কমণ্ডলুর থেকে জল নিয়ে ছিটা দিয়েছেন। এই মনে আছে? হ্যাঁ প্রভু মনে আছে, মনে আছে, মনে আছে। দেখ, তুই আগে মানুষ ছিলে, কিন্তু সম্পত্তির লোভে, সম্পত্তি রক্ষার জন্য এখন তুমি কুকুর জনিতে এসেছ। কত তোমার নিম্ন গতি হয়ে গেছে, নিম্ন জনিতে। এবার চল আমার সঙ্গে, আর থাকার দরকার নেই, চল। প্রভু যাব, যাব, আর কটা দিন, আর কটা দিন অপেক্ষা করুন। এই তো মাঠে ধান পেকেছে, ধান আসবে, ধান এসে উঠানের মধ্যে রাখবে, ধান টান বিক্রি করে যখন ছেলে ব্যাংকে টাকা রেখে দিবে, তখন আমি চলে যাব। আমি আছি বলে বাড়িতে কোনো অপরিচিত লোক ঢুকতে পারে না। কুকুর তো সেই বিশাল, বুঝেছেন? অনেক জায়গায় দেখেন না, কুকুর হইতে সাবধান লিখে রেখে দেয় গেটের মধ্যে। মানে বাড়িতে বড় বড় কুকুর আছে, গেলে আপনাকে ধরবে, কামড়াবে। আমি আছি বলে আমার ছেলের সম্পত্তি কেউ নিতে পারতেছে না। এই তো ধান টান উঠে বিক্রি করে ব্যাংকে টাকা রেখে দিবে, আমি আপনার সঙ্গে চলে যাব। কথা দিলাম তো যাব, আপনি কটা দিন পরে আসেন। এখন কেউ যদি যেতে না চায় তাকে তো জোর করে নেওয়া যায় না। যদি না লয় আপনার মনে কি হইবে গুরুর বচনে, নিজের মন থেকে তো সেটা আসতে হবে, তবে তো হবে, নেই তো গুরুর বচনে কোনো কাজ হইবে না। গুরুদেব যতই বলুক না কেন হবে না। যখন তার নিজের মন থেকে হবে, গুরু একবার বললেই কাজ হয়ে যাবে। যাই হোক, নারদ মুনি চলে যাওয়ার পর এই কুকুরটা একদিন ঘরের দিকে লক্ষ্য করে দেখে, ঘরের এখানে গর্ত, ওখানে গর্ত, সেখানে গর্ত, ইঁদুরে গর্ত করছে। বৌমার ভালো ভালো শাড়ি, ভালো ভালো খাতা, কম্বল, লেপ তুষক ইঁদুরে কেটে দিয়েছে। আরে এত কষ্ট করে আমি বাইরের সম্পত্তি রক্ষা করতেছি, আর ভিতরে ইঁদুরে সব সম্পত্তি নষ্ট করে দিচ্ছে। হে ভগবান, যদি আমি মারা যাওয়ার পরে একটা বিড়াল হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি, তাহলে দেখবো কেমন করে আমার ছেলের সম্পত্তি ইঁদুরে খেয়ে ফেলে। আমিও ইঁদুরের বংশকে নাশ করে দেব। বাসনা, বিষয় সম্পত্তি রক্ষার যে বাসনা দেখেন, যদি আমি মারা যাওয়ার পর একটা বিড়াল হয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি, হে ভগবান তুমি আমার বিড়াল জন্ম দিও, বিড়াল জন্ম, যাতে আমার ছেলের সম্পত্তি আমি রক্ষা। এখন কুকুর, তখনকার দিনে তো মানুষ কুকুর ঘরে ঢুকতে দিত না, আর এখন তো কুকুর নিয়ে ঘুমায়, কুকুর নিয়ে খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা, উঠা সবকিছু কুকুরই এখন সঙ্গী সাথী হয়ে গেছে অনেকেরই। এমন অবস্থা হয়েছে। তখন তো কুকুর ঘরে ঢুকতে দিত না, মানুষে মারতো কুকুরকে ঘরে ঢুকলে। তার সম্পত্তি রক্ষা করবে কেমন করে? সবসময় এই একই চিন্তা, হে ভগবান আমি মারা যাওয়ার পরে যেন একটা বিড়াল হয়ে জন্মগ্রহণ করি, মারা যাওয়ার পরে যেন আমি একটা বিড়াল হয়ে জন্মগ্রহণ করি, এই চিন্তা। একদিন রাত্রে এক দল ডাকাইতে সে বাড়িতে উপস্থিত। কুকুর যখন ঘা করে গিয়েছে ডাকাইতকে কামড় দিতে, বন্দুকের দিয়েছে বাড়ি মাথার মধ্যে একটা, ওই লম্বা লম্বা বন্দুক থাকে না, পিস্তল নাই, লম্বা দুনালি বন্দুক, রাইফেল বলে, আগে বলতো দুনালি বন্দুক, দিয়েছে বার দিয়ে মাথার মধ্যে। কুকুর তো মরে গেছে, সোনা দানা টাকা পয়সা যা ছিল সব ডাকাতটা নিয়ে চলে গেছে। কুকুর মারা গেল। মারা যাওয়ার পরে তো গেল, সেখানে বিচার হলো। তার বিচারের পরে সিদ্ধান্ত হলো তাকে বিড়াল জনি দিয়ে পাঠাও।
কারণ মৃত্যুর সময় তার বাসনা ছিল বিড়াল, অতএব তাকে বিড়াল জনি দিয়েই পাঠানো হোক। ঠিক আছে, পাঠানো হলো, বিড়াল জনি দিয়ে আসলো। কিছুদিন পরে দেবর্ষী নারদ ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এসে ডাকছে, ও বৌমা, তোমার সে কুকুরটা কোথায়? আর বলো না বাবা, একদিন ডাকাইত এসেছিল, কুকুরটাকে মেরে আমাদের সব কিছু নিয়ে গেছে গো। কুকুরটা বড় ভালো ছিল। কত কান্না, আফসোস করলেন। নারদ মুনি চিন্তা করলেন যে কুকুরটা মারা যাওয়ার পরে কোথায় গেল। ধ্যানে বসলেন। ধ্যানে বসে দেন, আরে এই বাড়িতে দেখি বিড়াল হয়ে জন্মগ্রহণ করে এসেছে। হায় রে বাসনা, হায় রে কামনা, কত নিম্নগতি। বিড়ালটাকে দৌড়াইয়া ধরেছেন, ধরে কুলে করে নিয়ে গিয়ে বসেছেন। এই মনে আছে তোর? হ্যাঁ আছে, মনে আছে। আমি তো এই বাড়িরই কর্তা ছিলাম, এই বাড়ির মালিক ছিলাম। সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমি কুকুর হয়েছিলাম। তারপরে ডাকাতরা আমার মাথায় বাড়ি দিয়ে মেরে দিল, এবার আমি বিড়াল হয়ে এসেছি। তা চল, আর কত নিচু নামবে? মানুষ থেকে কুকুর, কুকুর থেকে বিড়াল, তাহলে চল এবার। বলে যাবো তো, এখনো কয়েকটা ইঁদুর বাকি আছে। বুঝেছেন? এখনো কয়েকটা ইঁদুর বাকি আছে, এইগুলাকে ধরতে পারি না, বড় চালাক। এই কটা ইঁদুরের বংশকে শেষ করে দিলেই আমারও শান্তি, আমি চলে যাব। ধরতে পারছি না কেন? বলে গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়। এত চতুর, এত চালাক ইঁদুরগুলা গর্তের মধ্যে ঢুকে যায়, ধরতে পারি না। অতএব আপনি আর কটা দিন পরে আসুন, আমিও আছি, যাবো আপনার সঙ্গে। ঠিক আছে, চলে গেছে। নারদ মুনি চলে যাওয়ার পরে সে চিন্তা করলো, সাধু তো ছাড়বে না, সাধু তো দেখি বারবারই আসে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি যদি এখন চলে যাই, তো ওই যে কটা ইঁদুর রয়েছে এরা আবার বাচ্চা দিয়ে অনেক ইঁদুর হয়ে যাবে, আবার আমার ছেলের সম্পত্তি সব নষ্ট করবে। ইস, যদি আমি বিড়াল না হয়ে একটা সর্প হতাম, তাহলে গর্তের মধ্যে ঢুকে ইঁদুরগুলাকে খেতাম। বাসনা, সাপ গর্তের ভিতরে ঢুকতে পারে, গর্তের মধ্যে ঢুকে ইঁদুরের বংশগুলাকে নির্বংশ করে দেখতাম কেমন করে আমার ছেলের সম্পত্তি নষ্ট করে। এই তো বাসনা, এই কামনা। বিড়ালের উৎপাতের কারণে বৌমা কি করে, ওই শিকার মধ্যে দুধ রাখে, দই রাখে, দুধ, দই, মাখন এগুলা ওই শিকার মধ্যে ঝুলিয়ে রাখে। গরম দুধ ওই শিকার মধ্যে তুলে রেখে দিয়েছে। দৈবক্রমে সেখানে এক বড় ইঁদুর এসেছে। ইঁদুরটাকে দেখে বিড়ালটা একদম খাপ পেতে বসে আছে, যদি ওখান থেকে পরে যায় খপ করে ধরে ফেলবো। কিন্তু ইঁদুরটা ওখানে বসে বসে শিকার দড়ি কেটে দিয়েছে। গরম দুধ উল্টে পড়ে গেল, বিড়ালটা মরে গেল। গরম দুধ পড়ে গেছে, এরকম তাকাচ্ছিল তো, পড়ে গেছে, মারা গেছে। মারা যাওয়ার পরে গেলেন, তার বিচার হলো, বিচারে তিনি সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়ে আসলেন। এবার তিনি সর্পযোনি প্রাপ্ত হয়ে এসেছেন। দেবর্ষী নারদ কিছুদিন পরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। এসে উপস্থিত হয়ে বলছেন, মা, আরে তোমাদের বিড়ালটা কোথায় গো? বলে বিড়ালটা তো মারা গিয়েছে। কেমন করে মরলো? বলে এরকম ভাবে গরম দুধ কেমন করে পড়ে গেছিল, আর পরে ও মারা গিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো দেখি তো মারা যাওয়ার পরে কোথায় গেল। মারা যাওয়ার ধ্যানস্থ হয়ে দেখেন যে সে একটা সর্প হয়ে এসে জন্ম নিয়েছে। কোথায় আছে? ধানের গোলার উপরে বসে আছে। ধানের গোলার উপর বসে আছে। নারদ মুনি চিন্তা করলেন, এত সহজে সংসারের মায়া ছাড়বে না। সংসারের লাথি না খাইলে সংসারের মায়া ছাড়ে না। অতএব তাকে সংসারের লাথি খাওয়াতে হবে। দেবর্ষী নারদ, তখন তো নাতিপুতি গুলো বড় বড় হয়ে গেছে। এক একটা নাতি 28 বছর, 30 বছর, 32 বছর এরকম বড় বড় হয়ে গেছে। এই এদিকে এদিকে শুন শুন শুন, তোদের ধানের গুলাতে কিন্তু যখন তখন গিয়ে ঢুকবি না। কেন?
ওখানে একটা মহা বিষধর সর্প আছে, কখন কাকে কামড় দিবে কি অবস্থা হবে, ও কামড় দিলে আর বাঁচাবার উপায় নেই বোঝা। কি বলে? বলে হ্যাঁ, বলে তাহলে আমরাই এখন কি ওকে মেরে ফেলে দিব। মোটা মোটা লাঠি আর টর্চ লাইট নিয়ে ওরা তো গিয়ে ধানের গোলায় উঠে টর্চ মেরে দেখে সত্যি তো বড় বড় ইঁদুর খেয়ে তো একেবারে দে মার দে মার দে মার শুরু করেছে লাঠি দিয়ে। এবার ঘাড় ভেঙে দিয়েছে, কোমর ভেঙে দিয়েছে, পিঠের হাড্ডি গুটি সব ভেঙে দিচ্ছে একেবারে, যেমন এমন মার দিচ্ছে। দেবসেনা আর মারিস না, আর মারিস না, আর মারিস না, আর মারিস না, অনেক মেরেছিস, আর মারিস না। এবার লেজে ধরেছেন, দেবসেনা লেজে ধরে টেনে 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 নিয়ে গেছেন। কিরে আর থাকবি তো ধানের গুলা পাহারা দেওয়ার জন্য? বলে না আর না, যার সম্পত্তি রক্ষা করার জন্য আমি মানুষ থেকে কুকুর হলাম, কুকুর থেকে বিড়াল হলাম, বিড়াল থেকে সর্প হলাম, এতটা জন্ম আমি রক্ষা করলাম সম্পত্তি, আজ তারাই আমাকে মেরে কোমর ভেঙে দিচ্ছে, ঘাড় ভেঙে দিচ্ছে। বলে এই কথাটা তো আগে বলছিলাম রে, তুই যদি হরিভজন করতে তাহলে তোর মঙ্গল হইতো, কল্যাণ হইতো। হরি ভজনে নাহি জাতি কুলাদির বিচার, সে ব্রাহ্মণ হোক, ক্ষত্রিয় হোক, বৈশ্য হোক, শূদ্র হোক, যে কোনো জাতির হোক, যে কোনো বর্ণের হোক, যে কোনো ধর্মের হোক, সে হরিভজন করতে পারে। যারা হরিভজন করে তারাই হরির প্রিয় হয়, হরি তাদেরকে রক্ষা করেন। তুই তো হরিভজন করলি না রে। বলে প্রভু এইবার থেকে হরিভজন। ভগবান কি বললেন? হরি কা ভজন করো, হরি হে হামারা, হরি কা ভজন করো, হরি হে হামারা, হরি কা ভজন করো, হরি হে হামারা। का बजा
बनेगा, हरि नाम ही तेरा साथ ही चलेगा। और हरि नाम लेने वाला हरि का प्यार। भगवाনের নামের দ্বারা কাম চলে, এটা জানেন? কি কি কাম চলে? ভগবানের এক একটা নামের দ্বারা এক একটা কাম চলে। ঔষধে চিন্তয়েতি নিশ্চিনো ভুজনিশ্চ জনার্দনম, শয়নে পদ্মনাভাশ্চ বিবাহে চ প্রজাপতি। আপনি যখন ঔষধ সেবন করবেন, ঔষধটা হাতে নিয়ে বলবেন বিষ্ণুবে নমঃ। ঔষধ খাবেন, ঔষধে কাজ করবে। ঔষধে চিন্তয়েতি বিষ্ণু। যখন প্রসাদ পেতে বসবেন, ভগবানের প্রসাদ হাতে নিবেন, জনার্দনায় নমঃ প্রণাম করে খান। ওই প্রসাদের যে প্রকৃত ফল, সেটা আপনি লাভ করতে পারবেন। ঔষধে চিন্তয়েতি বিষ্ণু ভুজনিশ্চ জনার্দনম। রাত্রে ঘুমাবার সময় পদ্মনাভায় নমঃ, পদ্মনাভায় নমঃ, পদ্মনাভায় নমঃ বলে বলে বালিশের মধ্যে মাথা দিয়ে প্রণাম করে শয়ন করবেন। কোনো আজে বাজে স্বপ্ন দেখবেন না, কোনো দুঃস্বপ্ন দেখবেন না, কুস্বপ্ন দেখবেন না, স্বপ্ন দেখে ভয় পাবেন না। হরি নাম সে তেরা কাম হি বনেগা। তিনটা নামে তিনটা কাজ হয়ে গেল। বিবাহে চ প্রজাপতি। বারবার আসে, লোকেরা এসে দেখে যায়, কথাবার্তা বলে যায়, পরে সম্পর্ক আর জুটে না, ভেঙে যায়। আমরা বাড়িতে জানাবো, আর বিয়ে হচ্ছে না। যখন আসবে দেখাশোনা করার জন্য, তখন প্রজাপতয়ে নমঃ, প্রজাপতয়ে নমঃ মনে মনে জপ করতে থাকো। লেগে গেল, লেগে যাবে। হরি নাম সে তেরা কাম হি বনেগা। তুমি জপ করবো না তো হবে কেমন করে? দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দম। যদি একদিন তুমি পদ্মনাভায় বলে না ঘুমাও আর দুঃস্বপ্ন দেখো, দুর্ঘটনা, অ্যাক্সিডেন্ট, নানা রকমের দুর্ঘটনা, কি করবা? গোবিন্দায় নমঃ, গোবিন্দায় নমঃ করে তুমি ঘুমের থেকে উঠবা। দুঃস্বপ্ন দেখলে গোবিন্দায় নমঃ, তাহলে ওই স্বপ্ন আর সত্য হবে না। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দম, পার্বতে রঘুনন্দনম। বড় বড় পাহাড়ে যখন উঠবা, তখন রঘুনন্দনায় নমঃ বলবা। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠো তিনতলায়, রঘুনন্দনায় নমঃ বলে উঠো, কষ্ট হবে না। কারো বাড়িতে আগুন লেগেছে, রান্না করতে গিয়ে হাতের মধ্যে আগুন লেগেছে, কড়াইয়ের ছেক লেগে গেছে, হাড়ি লেগে গেছে, কুকার লেগে গেছে, ফুসকা পড়বে না। জলশায়িনী নমঃ, জলশায়িনী নমঃ বলে পুজলে। পাবকে জলশায়িনম। জলপথে যাচ্ছে নৌকা দিয়ে, স্টিমার দিয়ে, লঞ্চ দিয়ে, জাহাজ দিয়ে, বরাহ দেবায় নমঃ, বরাহ দেবায় নমঃ জপ করেন, আপনার নৌকা ডুববে না। বনে যাচ্ছেন ধান কাটার জন্য, কোনো কাজের জন্য, নৃসিংহায় নমঃ, কারণে নরসিংহায়। কোনো ভূত তোর তাপর দিকে আসবে না। এইভাবে ভগবানের এক একটি নাম এক এক স্থানে কাজ হয়। এমনি কি বলছেন? হরি নাম সে তেরা কাম হি বনেগা, হরি নাম, হরি নাম হি তেরা সাথী চলেগা, হরি নাম হি
का प्यारा हरि नाम ले ले, हरि का भजन करो, हरि हे तुम्हारा। हरि तो अनंत नाम, अनंत अनंत ब्रह्मांडे हरि अनंत अनंत अवतार নিয়ে এসেছেন, তার নামও অনন্ত, তার লীলাও অনন্ত। তাহলে আমরা হরির কোন নাম কীর্তন করব, হরিকে কোন নামে ডাকবো? বলে আপনি যে সম্প্রদায় থেকে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন, আপনার গুরুদেব আপনাকে যেই মন্ত্র ডাকার কথা বলিবেন সেইভাবে ডাকবেন। সম্প্রদায় তো আমাদের চারটা, শ্রী ব্রহ্ম রুদ্র সনক সত্যার বৈষ্ণব সম্প্রদায়। এক এক সম্প্রদায়ের ভজন এক এক প্রকার। कोई के हे राधे श्याम, कोई के हे सीताराम, कोई के हे कोई के हे राधे श्याम, कोई के हे सीताराम, कोई के हे कोई गिरधारी गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधारी गोपाल, कोई गिरधारी गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधारी गोपाल, कोई राधा অনেকে বলে আবার হরি ভজন করলে বড় দুঃখ পাওয়া যায়, কষ্ট পাওয়া যায়। মহাদেবের পূজা করলে, লক্ষ্মী পূজা করলে, কালী পূজা করলে, দুর্গা পূজা করলে তখন পাওয়া যায়। হরি ভজন করলে দুঃখ পাওয়া যায়। আরে ভগবান তোমারে পরীক্ষা করে, যে করে আমার আশ তার করে সর্বনাশ। এত সহজে নয়, ভগবানের দাসের দাস বানাতে গেলে তো সময় লাগবে। বলছেন ওটা হরি ভজনের জন্য নয় রে, ওটা তোমার কর্মফল, কর্মের ফল। ভগবান মনে করে এ পূর্বজন্মে যে কর্ম করেছে এই জন্মে ভুগে চলে যাচ্ছে, আর দ্বিতীয়বার কর্মফল ভোগ করার জন্য তাকে পৃথিবীতে আর পাঠাবো না। তাই এই জন্মেই সব কর্মের ফল ভোগ করে নেব, এই জন্য তার দুঃখ কষ্ট জবাব দেন। আমরা বুঝি না এটাই আমাদের কর্মফল। সুখ দুঃখ ভুগে যাও, লিখা সব মিটাইয়ে যাও, সুখ দুঃখ কপালের লেখা লিখা সব মিটাইয়ে যাও। যেটা ভোগ হয়ে গেল এটা মিটে গেল লেখা। সুখ দুঃখ ভুগে যাও, লিখা সব মিটাইয়ে যাও, সুখ দুঃখ হরি গুণ গাতে যাও, হরি কো মানাতে যাও, হরি গুণ গাতে আর হরি গুণ গাতে
তাতে কৃষ্ণ ভজি করো গুরুর সেবন। শুধু কৃষ্ণ ভজন করলে হবে না, সঙ্গে গুরুদেবের সেবা করতে হবে। তাতে কৃষ্ণ ভজি করো গুরুর সেবন, মায়া জাল ছুটে পাবে কৃষ্ণের চরণ। দিন দারিদ্রদেরকে দয়া করো, সাধু গুরু বৈষ্ণবের সেবা দেও, সৎসঙ্গ করো, তবেই তো কল্যাণ। দিন পর দয়া করো, বনে গত সেবা করো। দিন পর দয়া, বনে গত সেবা কর। দিন পর দয়া করো, বনে গত সেবা করো। तुम्हारा हरि का हरि का भजन कर, हरि हे तुम्हारा हरि का भजन कर, हरि हे तुम्हारा। ताई हरि भजन, हरि भजने कोनो जात पात कुलेर विचार नाई, कोनो बयस नेই। ध्रुव प्रहलाद 5 বছর বয়সেও গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তারা হরি ভজন করেছে, হরি পাদপদ্ম লাভ করেছে। ভগীরথ দেখেন তিনিও অল্প বয়সে গেলেন, হরি ভজন করলেন, গঙ্গাকে আনতে পারলেন, কিন্তু সগর রাজা বৃদ্ধ বয়সে গিয়েও আনতে পারলেন না। দিলীপ রাজা যৌবনে বয়সে গিয়েও আনতে পারলেন না। তাই তো ভাগবতে প্রহ্লাদ মহাশয় বলছেন, কুমারাত আচরেতে প্রাজ্ঞ। যারা বুদ্ধিমান তারা অতি অল্প বয়স থেকে, বাল্য বয়স থেকেই হরিভজন আরম্ভ করে দেয়। বাল্যকালে কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ প্রাপ্তির আশে, বৃদ্ধকালে কৃষ্ণ ভজে যমের তরাসে। যেভাবেই হোক যদি হরিভজন করতে পারেন, কৃষ্ণ ভজন করতে পারেন, তবেই তো লাভ, তবেই মঙ্গল, তবেই কল্যাণ। এই জন্য আমাদের মহাজনগণ বললেন সব সময় মনে রাখতে হবে যে মৃত্যু আমার মাতার কেশ ধরে বসে আছে, কখন যে কেশে ধরে মারবে টান নিয়ে চলে যাবে তার ঠিক নেই, তবেই সেই ব্যক্তি ভজন করতে পারেন। আর যারা মনে করে আমি অজর অমর হয়েছি, আমার মৃত্যু নাই, মৃত্যু হবে না, এখন ভজন করব কেন, আরো 50 বছর পরে ভজন করব, এখন একটু সুখ আনন্দ উপভোগ করে নেই। আনন্দ আপনি কি উপভোগ করবেন? একজন মানুষ যতটা আনন্দ উপভোগ করার কথা ততটা আনন্দ কেউ উপভোগ করতে পারেই না। সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন, আমার চোখে তো কলিযুগে এমন কোন মানুষ পড়ে নাই যে সে মানুষ আনন্দে আছে, মানুষ আনন্দে আছে। পরীক্ষিত মহারাজ বললেন, তাহলে মানুষ আনন্দ কাকে বলে?
বলে একজন মানুষের কথা সবাই শুনে, তার কখনো দাঁত পড়বে না, চুল পাকবে না, চামড়া কুচকুচ হবে না, তার কখনো রোগ সুখ ব্যাধি হবে না, তার ভরা যৌবন থাকবে আজীবন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বলেছে। কিন্তু এই রকম তো কখনো কাউকে দেখা যায় না। বলে তাহলে সে আর কি মানুষ আনন্দে আছে? কি মানুষ আনন্দে আছে? প্রতিটা মানুষকে জিজ্ঞেস করে দেখেন তো, বুকে হাত দিয়ে বলেন তো আমি মানুষ আনন্দে আছে কিনি? বলে না, সবাই দুঃখ কষ্টে জর্জরিত। তিতাব জ্বালা, আদি দৈবিক আদি ভৌতিক আধ্যাত্মিক তিতাব জ্বালায় জ্বলছেন, দিন রাত জ্বলছে দাবানলের মতন। তো বনে যে আগুন লাগে দাবানল, ওখানে তোর ফায়ার ব্রিগেড যায় না আগুন নিবাতে, তাহলে কেমন করে আগুন নিবে বনের? বলে যদি ভগবত কৃপায় মুষলধারে বৃষ্টি হয় তাহলে বনের দাবানলটা বুঝে যায়। বলে ঠিক তেমনি ভাবে তোমার সংসারের দাবানল বুঝাতে গেলে তোমাকেও প্রচুর পরিমাণ হরিভজন করতে হবে, হরিনাম করতে হবে। বলে হরিনাম হরিভজন করব কেমন করে? এত প্রতিকূল, কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়েও হরিভজন করতে হবে। এটাই আমাদের মহাজনগণ বলে গেছেন। বলছেন যখন যে অবস্থায় থাকো না কেন তুমি হরিভজন করে যাও, হরিভজন করে যাও। যখন যে অবস্থায়, বলছে সেই অবস্থাতেই তুমি হরিভজন করো। আমরা মনে করি আমাদের পরিবেশ ভালো হবে তবে আমরা হরিভজন করব। পরিবেশ ভালো হবে তবে হরিভজন করতে, সেই সুযোগের আশা নিয়ে বসে থাকতে নাই।